हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुमरो टुकुना सार आज आम सप्तम श्रेणी भूगोल बहीर द्वितीय पाठ जार ना हूँ पृथ्वीर अभ्यंतर शिला और खनिज विषयटी को भलरे बुझा एवं तार समस्त क्वेश्चन आंसर आम डिस्कस करवा। चलतु पिले आम स्टार्ट करने पूर्व पिले माने जो माने मो चैनल नुआ आसछंती से माने चैनल को सब्सक्राइब कर एवं लाइक और कमेंट कर जाफल कि मु जो जो सब वीडियो गुड़ाक सब अपलोड करी प्रथमे आपण पाखक पहुँची पार। चलतु आम स्टार्ट करवा। चलतु पिले देखिए देख एक नंबर पिले देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। ठीक अच्छे देख B1 रु आरंभ कर B7 पर्यंत देछि एक नंबर। तापर देख 2 नंबर कौन देछि ठीक उत्तरटी बाछि लेख है। 3 नंबर देछि देख स्तंभ दुईटी मध्य संपर्क स्थापन कर लेख। तापर कौन देछि बिले हाँ आमर 3 नंबर पर्यंत पिले देछि। आज आम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूरा डिस्कस करिया भल भाव बुझीवा। तापर प्रश्न उत्तर सब आम आज सरइबा। ठीक अच्छे चलतु आम स्टार्ट करवा। देखु बोले 1 नंबर आम देखा कौन देछि 1 नंबर पृथ्वी क्यों 3टी स्तर द्वारा गठित। जो पृथ्वी अच्छी पृथ्वी केतोटी स्तर को लेकिन गठित आउ सब कौन कौन सी पचार देखा कौन कौन नहीं गठित बोले क्या नहीं गठित पृथ्वी ना प्रथमे देख भूत्वक आ गए हूँ मांटाल बा मध्यमंडल बोली कहती आ गए केंद्रमंडल बा ताको कोर बोली मध्य कहती। यही तीनोटी बुझिले पिले तेणु 1 नंबर कौन देछि ना पृथ्वी क्यों 3टी स्तर द्वारा गठित आम लिखिपर पृथ्वी भूत्वक मांटाल बा मध्यमंडल कोर बा केंद्रमंडल यही 3टी स्तर को लेकिन गठित। ठीक अच्छे पिले तब देख B2 देछि शिला कौन खनिज पदार्थर मिश्रण में शिला सृष्टि होता है। शिला केमती सृष्टि होता है पिले खनिज पदार्थ जो मिसी ही समय शिला सृष्टि हो शिला गुड़िक रंग आकार गठन भिन्न भिन्न होता है हाँ ना नहीं। शिला गुड़िक रंग केमती रंग हो कि आकार हो कि गठन हो पूरा अलग अलग थी भिन्न भिन्न थी। तब देख B3 देख बोले 3टी प्रकार शिलार नाम लेख को शिलार नाम कही 3टी से 3टी कही। एक हूँ आग्नेय शिला 2 हूँ स्तरीभूत बा अवक्षिप्त शिला आउ 3 हूँ रूपांतरित शिला। ठीक अच्छे तापर B4 देछि निसब्रज आग्नेय शिला किपरि सृष्टि हुए है आम लिखा भूतक तले थिबा उत्तप्त तथा तरल माग्मा ज्वालामुखी दे भूपृष्ठ रे लाभा आकार जमा हुए केमती जमा हुए बोले लाभा आकार जमा हुए यह शीघ्र शीतल और कठिन होई निसब्रज आग्नेय शिला परिणत होता है। देख यह शीघ्र शीतल हम बा ठंडा हेब एवं कठिन होई कौन हम निसब्रज आग्नेय शिला परिणत हुए। तब देख पिले शिला चक्र कहले कौन बुझ है B5 देछि कौन कही शिला चक्र कहले कौन बुझ। देखा B1 लिख पिले प्रत्येक शिला अनुकूल परिस्थिति अन्य एक शिलार परिणत हुए। प्रत्येक शिला कौन हो अनुकूल परिस्थिति अन्य एक शिलार परिणत होता है। यह परिवर्तन एक नियमित धारार होता है केमती होता है नियमित धारा रही है यह शिला चक्र बोली कह जाए। ठीक अच्छे आम जब एग्जांपल देबा ताले देख आग्नेय शिला छोट छोट खंडरे परिणत हो अवक्षिप्त शिलार परिणत हुए। से रूपांतरित शिला अत्यधिक ताप प्रभाव देख रूपांतरित शिला कौन होता है बोले अत्यधिक जो ताप पड़ो सी कौन हम अर्ध तरल माग्मा पुणी माग्मा पुनः शीतल और कठिन हो आग्नेय शिलार परिणत हुए। बुझीगल ना बुझीपारनी देख आग्नेय शिला प्रथम कौन हम छोट छोट खंडरे परिणत हम है आग्नेय शिला कौन हम प्रथम छोट छोट खंडरे परिणत हम
ହୋଇ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାଟି। ସେହିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ତାପ ପ୍ରଭାବ ହେବ ସେ କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୁଣି ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ମାଗ୍ମା କ'ଣ ହେବ ନା ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଶିଳାର କି କି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ହେଲା। ଆମେ ଶିଳାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ B1 ଲେଖିବ ରାସ୍ତା ଗୃହ ବା ଘର ହେଲା। ରାସ୍ତା ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଶିଳା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାରେ, ଗୃହ ବା ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ B2ରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲେ ଗୋଲି ବା ବାରିଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବାଲି ବା ବାଲିଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କ'ଣ ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କ'ଣ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା B1 ଦେଇକି ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ମାଗ୍ନ ଶିଳା ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଆସି ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। B1ରେ ଲେଖିଲ। B2ରେ ଲେଖିବ ପିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଓ ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା କ'ଣ ହେବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଉ ଚୂନପଥର କ'ଣ ହେବ ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେବ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ହେବ ଫୁଲରୁ ଫଳ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଉ ଚୂନପଥରଟି ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ମାରୁ କେଉଁ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ମା ଅଛି ସେଠୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଶିଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ନା ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ B2 ପିଲେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିଏ ପୁରା ଗଭୀରତମ ସ୍ତର ଅଛି କିଏ କୋର୍। ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ କୋର୍। ତାପରେ ଲେଖ B3 ଦେଇଛି ସୁନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା କ'ଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ହେଲା। ସୁନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହା ଏକ କ'ଣ ଖଣିଜ ତୈଳ। ତାପରେ କେଉଁଟି ଜୀବାଶ୍ମ ଥିବା ଶୈଳ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତିନୋଟି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ଆଗ୍ନେୟ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦେଇଯିବ ଦେଖ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ଆଗ୍ନେୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଜୀବାଶ୍ମ ଥିବା ଶିଳା କେଉଁଟା ନା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଅଛି ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇ ଦେଖ ହଁ B5ରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର ହେଲା। ଭୂତ୍ୱକ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭୂତ୍ୱକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର ହେଲା। ଲେଖିବ ଭୂତ୍ୱକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ ହେଲା ଯେ କୋର୍ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁ କୋର୍ ଅଛି କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେବ ନା କୋର୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ କୋର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର ହେଲା। କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଏଟାକୁ ଯୋଗ
କରିବ ବା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, କୋର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ତାପରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖ ଏ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ତା ସହିତ କେଉଁଟା ତୁଳନା ହେଉଛି ଦେଖ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ କରିବ ହେଲା। ଏଟା ଘ ନମ୍ବରଟା ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶିଳା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଶିଳା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ, ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଦ୍ଦମ, କର୍ଦ୍ଦମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି, କର୍ଦ୍ଦମ କେଉଁଠି ପରିଣତ ହେଉଛି ନା ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁଠି ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲେ ସ୍ଲେଟ୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା କ ନମ୍ବରକୁ। ତାପରେ ସିଆଲ୍, ସିଆଲ୍ କ'ଣ ନା ସିଆଲ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ସିଆଲ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ସିଆଲ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ କାହିଁ କେଉଁଠି ରହିଲା ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ କେଉଁଠି ଅଛି, ହଁ ଗ ନମ୍ବର ହେଲା। ଏଇଠିକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ ବା ଲେଖିବ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରିଲା ପିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆମର ହେଲା କି, 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।